महिला राखवाकरण बिल पास ना होने ते पीएम मोदी ने देश ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਤਨ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ। दिल्ली च राहुल गांधी के घर बाहर एनडीए का वड्डा प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत च लए बीजेपी लीडर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हेमा मालिनी समेत कई सीनियर महिला लीडर हुई शामिल। अकाली दल पुनर सुजीत ने अमृतपाल की पार्टी नाल मिलाया हथ। 2027 तो पहला गठजोड़ का ऐलान। मनप्रीत दयाली बने दोनों पार्टियों की तालमेल कमेटी के कन्वीनर। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ने ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। नहीं रहे बीजेपी के सीनियर नेता बलबीर पुंज। पंजाब बीजेपी के इंचार्ज भी रह चुके सन। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा पार्टी को मजबूत करने ते पत्रकारी खेत्र च उन्हां दा सलाहयोग योगदान। धूरी च ट्रैक्टर तो डिगण कारण 15 साल के बच्चे की मौत। बच्चे का भरा चला रहा सी ट्रैक्टर। सड़क खराब होने कारण बेकाबू होया ट्रैक्टर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरबाज सिंह पन्नू। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे पीएम मोदी के उस बयान तो जिस उन्होंने देश दी महिलावां तो माफ़ी मंगी है। तो बिल पास नहीं होया, महिलावां तो माफ़ी मंगदा हाँ पीएम नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए ने। तो ज़ाहिर तौर पर संविधान संशोधन बिल पास नहीं होया। उस तो बाद पीएम मोदी कल रात 8:30 बजे लाइव आते हैं। तो इस दौरान उन्होंने वालों सिद्ध तौर पर देश दी महिलावां तो माफ़ी मंगी जाती है। नाल ही जिक्र करते हैं कि विरोधियों ने नारी शक्तन वंदन बिल की भरूण हत्या की है। अद्धी आबादी का अधिकार खोण वालियां इस पाप की सज़ा जरूर मिलेगी। नाल ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को सुधार विरोधी दस्या है। सीधे तौर पर डीलिमिटेशन बिल से झूठ फैलाने की कोशिश हुई है। हदबंदी नाल किसी का नुकसान नहीं होना सी। सारे सूबों का अनुपात मुताबक बराबर सीटां वधणीआं सन। ये पीएम मोदी कहते हुए नजर आए ने। सारे सूबों की शक्ति वधनी सी। सूबों की हिस्सेदारी कट्टण का झूठ फैलाया गया। सीधे तौर पर उन्होंने कहना है कि इसनूं झूठ फैला के जो है गुमराह किया गया। हदबंदी वाला बिल सारे दलों लई मौका सी। बिल का विरोध करके अपने सूबों को धोखा दिता गया। सीटां वधदियां तां वध लोग संसद च पहुंचते तो ज़ाहिर तौर पर सूबों को भी वध अधिकार मिलते। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जिक्र करते हुए नजर आए ने। नाल ही कहा कि असीं हर रुकावट को दूर करांगे। साडा इरादा मजबूत है। विरोधी सानू रोक नहीं पाउणगे। तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि संविधान संशोधन बिल पास नहीं होया, मेजोरिटी तो खुंज गया, जिस कारण उसनूं पास नहीं किया गया। जिस तो बाद हुण लगातार हालांकि विरोधी तरह इसनूं लोकतंत्र की जित दस रही ने, पर सीधे तौर पर पीएम मोदी विरोधी तरह से भी वरते हुए नजर आए ने। के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया
वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा, इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम, उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। आप गिनती करिए, कांग्रेस कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं। ये तो 2023 में हो गई थी, बिल लागू है,
हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना, लोकसभा में जितने लोग हैं आपके हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। ये जो आने वाले इलेक्शंस में आपके पार्टी से कितने महिला लड़ेंगे मैं देखूंगी। आज कितना लड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। ये तो कानून बन गया था 2023 में। अब इन्होंने नारी वंदन ये करके जब ये फेल हो गया, इसकी आड़ में डिलिमिटेशन करके सबकी सीटें खाना चाहते थे कि पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। 1996 में जब ये आया था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने मुखालफत की थी उसकी? मोदी जी का सपना नहीं है, ये राजीव गांधी का सपना है। और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो 543 के अंदर 2/3 बहुमत के लिए साथी होगा ना, तो आप सबके साथ बैठ करके चर्चा करके क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? सबके साथ बैठिए, चर्चा करिए, फिर करिए। आप चुनाव के बीच में क्यों सत्र बुला रहे थे? क्या वजह थी आपको इतनी जल्दबाजी की? हमने तो मना नहीं किया, हमने तो कहा था कि आप नए सेंसस के बाद इसे लागू कर दीजिए। सरकारी पैसे पे प्रधानमंत्री के इवेंट चलते हैं, मन की बात ही होती है, मन की बातें ही हो रही है। मन की बात कभी पूरी भी करिए लोगों के, अपने मन की सब करेंगे, दूसरे के मन की सुनेंगे भी नहीं। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਂਸਦ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ नजर आ रही। कभी वो कहते हैं डिलिमिटेशन नहीं चाहिए, कभी वो कहते हैं परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते हैं 543 पे करो, कभी कहते हैं संख्या बढ़ा दो, कभी साउथ के राज्यों की बात करते हैं, कभी कोटा में कोटा की बात करते हैं, कभी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। मैं आज आप सबके सामने उस विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम महिलाओं के इतने हितैषी थे तो जब मोदी जी ट्रिपल तलाक लाए थे तब ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया था? तब उसका विरोध क्यों किया था? जब पूरे देश की हर महिला निगाह उठा करके लोकसभा की ओर देख रही थी कि हमारा अधिकार हमें मिलेगा, पर इन नेताओं ने, इन विपक्षी नेताओं ने हमारे अधिकार का गबन किया और हमें ये महिला बिल, ये आरक्षण बिल ना हो, इसके लिए साजिश रची। विपक्ष ने, खास करके माननीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष के सभी घटक दलों ने कल इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वो चाहते हैं कि इस देश की मातृशक्ति की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र तक सिमट के रह जाए। जब सत्ता की भागीदारी की बात आई तो विपक्ष के सभी घटक दलों ने और राहुल गांधी जी ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि, राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं क्योंकि उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ सवाल खड़े किए ने। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। डीलिमिटेशन करना या न करना ये विषय नहीं है, ये तो पहले भी डीलिमिटेशन हुआ है नंबर बढ़ाने के लिए। ये क्या कहते हैं, नंबर बढ़ाने से बीजेपी को लाभ होगा। हमने इसको सेंसस से डीलिंग कर रहे हैं, तो डीलिंग करके हम डीलिमिटेशन करके जो हमारा बहनें आएगी उनको भी हम इसमें प्रोविजन कर रहे हैं और ओवरऑल नंबर भी बढ़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। मैं समझता हूँ ये कोई भी कोशिश कर ले, ये पहला सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट अगर भाजपा की हुई है तो ये कल वाली हुई है। मिसकैलकुलेट किया और मुंह की वहां गिरे हुए। ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 2027 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 11 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2029 ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 27 ਚ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਆਉਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਉਧਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸਏਡੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पंथक एकता तालमेल कमेटी बना के गठजोड़ का ऐलान कर दिता गया। मनप्रीत अयाली इस तालमेल कमेटी के कन्वीनर बने दे। पिछले लंबे समय तो दोहां धड़ियां च गठजोड़ दी चर्चावां चल रही सन, तां इसनूं हुण एक रूप दे दिता गया। ज़ाहिर तौर पर दोहां पार्टियां वालों गठजोड़ कर लिया गया है। श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब के दोहां पार्टियां विचाले गठजोड़ कर लिया गया। इस विचाले जो मनप्रीत अयाली ने उन्होंने इस तालमेल कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया गया। ज़ाहिर तौर पर क्योंकि लगातार 2027 को लैके सारिया पार्टियां पब्बा पार ने, लगातार इस विचाले गठजोड़ भी देखने को मिले ने, लगातार कई तरह की चर्चावां सामने आ रही ने। तो इस विचाले एक पहला पंथक गठजोड़ सामने आ रहा है, जिसके चलते अकाली दल पुनर सुरजीत अकाली दल वारिस पंजाब के विचाले एक गठजोड़ हो गया। मनप्रीत अयाली को इस तालमेल कमेटी का कन्वीनर नियुक्त कर दिया गया। था ज़ाहिर तौर पर क्योंकि 2027 को लैके सारिया पार्टियां वालों लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं, लगातार सियासी प्रचार किया जा रहा है। तो इस विचाले पहला पंथक गठजोड़ देखने को मिला, जिसके विचाले ये दोवें पार्टियां इकट्ठियां हुई ने। अमृतपाल की पार्टी वारिस पंजाब के ते दूजे पासे पुनर सुरजीत जो है, दोवां विचाले पंथक गठजोड़ नजर आया है। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਤੀਜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸਤੀਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਜਾ ਜੋ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਤੀਜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਤੀਜਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਤੀਜਾ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਤੀਜਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 13 ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਚੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਚੀ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, जिथे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। अच्छा काम कर रही है सरकार, अरेस्ट कर लो। तो कुल मिला के चुनावी साल में ईडी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। ईडी कोई करप्शन नहीं पकड़ती है आजकल, और ईडी ने कभी किसी नेता का करप्शन पकड़ा हो तो देख लो। हमारे मामले में भी कुल मिला के ईडी और सीबीआई ने मिलके दिल्ली में चुनाव प्रचार किया बीजेपी के लिए। आज भी बीजेपी के बंगाल में भी वही कर रहे हैं। पंजाब में क्योंकि चुनाव आ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचारक भेजे हैं ईडी के